स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदे हो तुसीं सारे ठीक होवोगे। आपां अज स्टार्ट करने वाले हैं जी नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी। ठीक है, तुसीं हिस्टरी दे चैप्टर देख पा रहे हो, ये सारे चैप्टर आपां कवर कर चुके हैं। ठीक है, लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाणगे सारी ही वीडियोज़ दे, तुसीं उत्थे जाके जिहड़ा चैक कर सकदे हो। अज आपां पॉलिटी दी वैरी फस्ट क्लास लगाउण जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो दे विच आपां किहड़ा चैप्टर करना है? आपां करना है जी भारतीय संविधान दीआं मुख विशेषतावां। जिहड़ा लोकतंत्र दा अर्थ ते महत्व है वो आपां तां ही समझ सकदे हां जेकर आपां नूं पहिलां भारतीय संविधान बारे पता होऊगा। ठीक है, तो पहला सब तो पहला इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान ਦੀਆਂ मुख विशेषतावां ਨੂੰ पढ़िया जाए कि उसदे विच है की है। उस तो बाद ही लोकतंत्र का अर्थ ते महत्व ते उसदा स्वरूप बारे जानना जिहड़ा ज़्यादा सही रहूगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं जी अज दी वीडियो। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान ਦੀਆਂ मुख विशेषतावां। वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर। देखो पॉलिटी दे विचों 2 वारी पेपर होया, दोनों वारी ही 3 तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिन्ने भी चैप्टर करा रहे हैं वैरी इंपोर्टेंट करा रहे हैं। तो आओ हुण आपां स्टार्ट करते हैं जी अज दी वीडियो। कॉपी दे विच हैडिंग लिख लो जी भारतीय संविधान ਦੀਆਂ मुख विशेषतावां। संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज हुंदा है। वैरी इंपोर्टेंट की हुंदा है जी? मौलिक कानूनी दस्तावेज हुंदा है जिस दे अनुसार देश की सरकार का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि किहड़ी पावर है जां किहड़ा इहो जिहा रूल है जिस दे अकॉर्डिंग सारी देश की सरकार चलाई जाती है, पूरा देश का सारा कार्यकाल देखा जाता है, तो की है संविधान। ठीक है, संविधान सब तो ज़्यादा वड्डी जिहड़ी है शक्ति है, एक तुसीं ये कह सकते हो। ठीक है, देश का यह मूल कानूनी सरकार के अंगां का संगठन, कारजां ते आपसी संबंधां की व्याख्या अते सारे मौलिक अधिकारां की हदबंदी करता है। संविधान देश के दूजे सारे कानूनों तो श्रेष्ठ हुंदा है ते कोई भी अजिहा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान की उलंघना करता होवे जां संविधान के अनुसार ना होवे। तो इस लाइन तो तुसीं जिहड़ा संविधान की महत्ता बारे जाण गए होवोगे। ठीक है, हरेक देश की सरकार समाज विच कानूनी व्यवस्था ते शांति स्थापित करती है, परंतु सरकार मनमर्जी के कानून बना के अपनी मनमानी के अनुसार जिहड़ी शासन नहीं कर सकती। इस प्रकार देश की जिहड़ी सरकार है वह संविधान जां मौलिक कानून अनुसार ही शासन करती है। ठीक है, संविधान ही देश का प्रशासन चलाउंदा है। संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार जिहड़ी अपने काम तय करती है जां काम करन नूं जिहड़ा एक कार्यकाल जो अपना करती है वो संविधान के अनुसार ही करती है। यह जिथे संविधान सरकार के अंगां के आपसी ते नागरिक नाल संबंधां नूं निर्धारित करता है, उत्थे सरकार द्वारा शक्तियां की दुरवरतों करन तो भी रोक लगाउंदा है। ठीक है, मतलब कि संविधान दे विच सख्त रूल भी ने ते किस तरह जिहड़ा ये देश नूं चलाना वो भी दस्सिया गया है। जेकर कोई दुरवरतों करदा उस दी सज़ावां की होणगीਆਂ वो भी दस्सिया गया है। ठीक है, यानी कि सारा ऑलमोस्ट जे आपां सीधे तरीके नाल गल करिए पूरा देश का सही तरीके का एक संचालन जिहड़ा संविधान दे विच दर्शाया गया है। उस तो बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना की है जी? जो आप संविधान को ओपन करते हैं उस तो बाहर जो फ्रंट पेज है उस पर प्रस्तावना लिखी हुई है। ठीक है, सब तो पहला पेज है उस पर प्रस्तावना लिखी गई है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 में बनना आरंभ होया। वैरी इंपोर्टेंट डेट्स याद रखियो। ठीक है, कदों बनना आरंभ होया सी? 9 दिसंबर 1946 में, ते लागू कदों होया सी? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में बनया, 26 नवंबर 1949 में की होया? पास हो गया संविधान सभा के द्वारा, तो 26 जनवरी 1950 तो जिहड़ा लागू होया। ये तीनों तरीका याद रखियो, MCQ जिहड़ा पूछा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना विच भारतीय शासन प्रणाली के मूल सिद्धांतां वल संकेत किया गया है। प्रस्ताव देखो ये जिहड़ा लिखा हुआ है ना प्रस्तावना है। ठीक है, जिहड़ा पैरा कॉमियां दे विच लिखा है ना, असीं भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपक्ष जां जो भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, सारी की है प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना दे विच की है? इस दे विच नागरिक जिहड़े ने एक आत्म समर्पण कराया जाता है देश के प्रति। ठीक है, जिस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा अपना भारत है उसनूं धर्मनिरपक्ष लोकतंत्री गणराज जिहड़ा है वो घोषित किया गया है। तो हुण देखो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत किस तरह का देश है? भारत एक प्रभुसत्ताधारी है, समाजवादी है, धर्मनिरपक्ष है, लोकतंत्री है। ठीक है, धर्मनिरपक्ष मतलब भी ना तो भारत किसी एक धर्म की सहमति करता है कि सिर्फ एक ही धर्म मन्निया जाएगा, ना ही किसी धर्म की निंदा करता है कि यह धर्म नहीं मन्निया जाएगा। धर्मनिरपक्ष का मतलब कि सारे ही धर्म बराबर हैं, कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म जिहड़ा अपना सकता है, उसकी पूजा पाठ कर सकता है, कुछ मर्जी कर सकता है। ओके, उस तो बाद भारत जिहड़ा प्रभुसत्ताधारी राज है उसका मतलब है कि अंदरूनी मामलों में सर्वश्रेष्ठ ते विदेशी संबंधां लई दूजे राजां दे नियंत्रण तो सुतंत्र है। यानी कि कोई होर फॉरेन कंट्री जिहड़ी अपने भारत ते राज नहीं कर सकती जां उन्हां दे जिहड़े रूल ने अपने ते लागू नहीं हो सकते। ठीक है, अपने देश ते विदेश नीति निर्माण में सर्वसमर्थ है, मतलब कि भारत अपने अकॉर्डिंग ही देखेगा कि उन्होंने किस तरह अपना देश का जिहड़ा नियंत्रण करना है जां किस तरह अपने देश को अगे बढ़ाना है। ठीक है, समाजवादी का की मतलब है? भारत विच नागरिकां नूं
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਜੋ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਗਣਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮੂਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਇਹ 3 ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੋਂ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਤੇ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੈਰੀ ਆਸਾਨ ਮੈਥਡ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਚਕੀਲਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਛੇਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਠੋਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, 2 ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਬਦ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਕਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਕਹਿਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
जाती है। वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि राजपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये की जाती है जी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वित्तीय सहायता के लिए जी स्टेट है वो केंद्र पर निर्भर होंगी है, यानी कि मान लो स्टेट गौरमेंट को किसी चीज़ के लिए कोई पैसा चाहिए है तो वह पहला केंद्र पर निर्भर करेगी। ठीक है, केंद्र को वो अपना प्रोसैस के थ्रू एप्लीकेशन लिखेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जिन्ना भी खर्चा होगा जब वित्तीय सहायता होगी पैसे पक्षों वो जी है केंद्र के द्वारा दी जाती है। उस तो बाद है कि भारतीय संविधान के सुतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिता गया है। इसका मतलब है कि इस अधिकार के राही सुप्रीम कोर्ट ते राजा की हाई कोर्टां संसद या राजा के विधान मंडल द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को गैर संविधानिक घोषित करके रद्द किया जा सकता है जेकर वो संविधान के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब यही है कि जेकर अपन कोई कानून लगता है कि ये सही नहीं हैगा, किसी से ज़्यादा थोपया जा रहा है या संविधान के अनुसार सही नहीं हैगा, तो उसनों जिहड़ा गैर संविधानिक घोषित करके रद्द किया जा सकता है। इत्थे तक चैप्टर समझ आ गया। उस तो बाद है कि इत्थों पता लगता है कि भारत का संविधान जिहड़ा बनतर विच तां संघी है लेकिन भावना विच एकात्मक है। यानी नैक्सट है जी स्वतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका। तो स्वतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका का मतलब है कि वो जिहड़ी कि बिना किसी लालच डर या प्रभाव या दबाव के अधीन कोई भी फैसला नहीं करती। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल निरपक्ष होकर बिना किसी भेदभाव तो फैसला जिहड़े करते हैं वो है स्वतंत्र ते निरपक्ष न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र के राज्यों के आपसी झगड़े या नागरिकों के राज विचकार होने वाले झगड़ों के फैसले सरकारी शक्ति तो बिना प्रभावित होए करती है। भारतीय संविधान अधीन कोर्टां भी ने, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, कुछ होर अधीन कोर्टां का प्रबंध किया गया है ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अकॉर्डिंग ਜਿਹੜੇ ਨੇ फैसले सुनाए जा सकन। उस तो बाद है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अजिही प्रणाली दे विच की हुंदा है, अजिही प्रणाली दे विच जिहड़ा कार्यपालिका का मुखिया, 3 प्रकार की पालिकावां ने ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। तो इस दे विच जिहड़ी कार्यपालिका है उसका मुखी कौन हुंदा है? राष्ट्रपति हुंदा है। लेकिन जिस दे विच की हुंदी है शक्तियां उहदे कोल हुंदियां नहीं हैगियां। हालांकि मुखी कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन उसदे कोल जिहड़ी नामात्र शक्ति हुंदी है। ठीक है, नामात्र मुखी हुंदा है। तो असली किहदे कोल हुंदी है? असली शक्ति हुंदी है मंत्रिमंडल कोल। ठीक है, सिंपल तरीके नाल गल करिए तो देखो एक पार्ट हैगा, जिस तरह 3 पार्ट ने, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। जिहड़ी कार्यपालिका है उसका जिहड़ा मेन मुखी है वो कौन हुंदा है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हुंदा है। लेकिन उसदे कोल की है? उसदे कोल सारी पावर्स नहीं हुंदियां हैगियां। पावर्स किहदे कोल हुंदियां ने? मंत्रिमंडल कोल हुंदियां ने। ठीक है, जिहड़ा राष्ट्रपति है वो एक कहण दा मुखी हुंदा है, लेकिन उसदे कोल पावर्स नहीं हुंदियां। पावर्स किहदे कोल हुंदियां ने? मंत्रिमंडल कोल हुंदियां ने। ठीक है, जिसकी अगवाई कौन करदा है? प्रधानमंत्री करदा है। किसदी? मंत्रिमंडल दी। मंत्रिमंडल अपनी नीतियां, कार्य, फैसलों के अधीन जिहड़ा है काम करदा है। ठीक है, तो वो किहदे प्रति उत्तरदाई हुंदा है? वो लोक सभा के प्रति उत्तरदाई हुंदा है। देखो जिहड़ा प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल की अगवाई करता है, तो जिहड़ा मंत्रिमंडल है वो लोक सभा के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, यानी कि लोक सभा के प्रति वो उत्तरदाई है। इस प्रकार सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर जनता प्रति उत्तरदाई होंगी है, क्योंकि लोक सभा जिहड़ी है वो जनता का ही उत्तरदाई होंगी है। संसद सरकार का नमूना भारत ने कित्थों लिया? इंग्लैंड तो ग्रहण किया। ठीक है, जिहड़ी संसद की सरकार इहदे विच बनाई गई है भारत दे विच, वो कित्थे गई है? कित्थों लई गई है? इंग्लैंड तो लई गई है। ठीक है, वर्तमान समय दे विच संसदीय शासन प्रणाली जापान, कनेडा, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश वर्गे देशों के विच भी जिहड़ी है वो चल रही है। अगे हैगा जी बालग मत अधिकार ते प्रभुसत्ता जनता पास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ जिहड़ा असी भारत के लोक शब्दां तो शुरू होंदा है। ठीक है, ये संविधान जिहड़े भारत के लोगों ने ही दिता है। हरेक 18 साल की भारतीय नागरिक, यानी कि कोई भी नागरिक है जिहड़ा कि 18 साल तो उपर दा, उसनूं वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वह फीमेल है चाहे वह मेल पर्सन है, जिसकी भी जिहड़ी उम्र है 18 साल तो उपर है, वो की है उसनूं वोट देने का पूरा अधिकार है। वो अपने प्रतिनिधि जिहड़ियां नीत काल दे लई चुनदा है, अपनी सरकार के निर्माण दे विच जिहड़ा हिस्सा पाउंदा है। ठीक है, तो अंत दे विच जे गल करिए प्रभुसत्ता लोकां दे पास ही है, लोक मालक ने ते सरकार उन्हां दी सेवक है। ठीक है, यानी कि लोग अपने अकॉर्डिंग ही वोट दे के अपनी जिहड़ी सरकार है वो चुनते हैं। नैक्सट है कि मौलिक अधिकार ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ मौलिक अधिकारां नूं शामिल किया गया है। किहड़े अध्याय विच? तीजे अध्याय विच। याद रखियो। ठीक है, मौलिक अधिकार किहड़े अध्याय विच ने? तीजे अध्याय दे विच ने। ते राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत किहड़े अध्याय विच ने? ये हैगे ने जी चौथे अध्याय दे विच। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट ने, कन्फ्यूज़ नहीं होना हैगा। जिहड़े मौलिक अधिकार ने वो तीजे अध्याय दे विच ने, जिहड़े राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत ने वो चौथे अध्याय दे विच ने। ठीक है, उस तो बाद जे गल करिए समानता, सुतंत्रता, ये सारे जिहड़े वर्ड ने ये अपने संविधान दे विच ऐड किए गए हैं, संविधानिक अधिकारां दे अधीन ही ने ये। उस तो बाद राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत, जिस दे विच कि 3 पॉइंट आते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, वो जिहड़े ने नीति दे निर्देशक सिद्धांत दे अधीन दर्ज किए गए हैं। ठीक है, हुण आ जाओ जी नागरिकां दे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जिहड़े ने संविधान विच भारतीय नागरिकां दे कर्तव्यां दा वर्णन मौलिक संविधान दे विच यानी कि जदों संविधान बनिया सी, मौलिक संविधान किहड़ा जिहड़ा मुढ़ला संविधान है। ठीक है, जदों बनिया सी उस समय जिहड़े
ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹ नहीं सी ऐड किए गए। ठीक है, ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ नहीं सी किया गया। कदों किया गया? संविधान की 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ यानी कि 4th A भाग ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 51 A ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ 10 ਕਰਤੱਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ? 10 ਕਰਤੱਵ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, यानी कि टोटल 11 संविधानिक करतब हो गए। ठीक है, सिंपल जे तरीके की गल करिए, देखो ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 42ਵੀਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨਵਾਂ ਭਾਗ 4th A ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 51 A। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 10 ਕਰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, उस तो बाद कुछ होर विशेषतावां ने, जिस तरह के कई संविधान तो जिस तरह हुण ऐ नहीं हैगा कि भारत संविधान सिर्फ भारत तो लिया गया, नहीं, भारतीय संविधान दे विच बहुत तरह के हिस्से हैं, जिस तरह वोट देने का अधिकार है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति की शक्तियां ने, ये किते ना किते कोई चीज़ किसी देश तो ली गई है, कोई चीज़ किसी देश तो ली गई है। ठीक है, जिस तरह के मैं तुहानूं एक उपर पढ़ाया सी कि इंग्लैंड तो ले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह जिहड़ा भारतीय संविधान है वो कई स्रोतां तो बनया होया है। ठीक है, यानी कि कुछ देशों तो ले के जिहड़ा उन्होंने अपने पॉइंट ऐड करके एक भारतीय संविधान जिहड़ा बनाया है। तो ये जिहड़ी विशेषता एक विचित्र विशेषता के पक्षों जिहड़ा ऐड हो जाती है अपने संविधान दे विच। उस तो बाद है भारतीय संविधान के नागरिकों के मौलिक अधिकार, वैरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखो इस दे विच मौलिक अधिकार दसे गए ने। भारतीय संविधान के तीजे भाग दे विच अनुच्छेद 14 तो 32 तक जिहड़े ने नागरिकों के अधिकार दिते गए ने। किन्ने तक? 14 तो 32 तक। तीजे भाग दे विच भारत के किन्नवें भाग दे विच? तीजे भाग दे विच 14 तो 32 तक जिहड़े नागरिकों के मौलिक अधिकार दिते गए ने। ये अधिकार सब नागरिकों के लिए समान हैं। इन्होंने मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संविधान दे विच दर्ज किए गए हैं, इस करके इन्होंने मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो एक गल होर इत्थे पॉइंट ध्यान नाल देखो, जिवें कि आपां चैप्टर कर रहे हैं भारतीय संविधान दी मुख्य विशेषतावां। ठीक है, इस तो उपरला चैप्टर जिहड़ा मौलिक अधिकार है, ठीक है, इस दे विचों 2 वारी पेपर होया, दोनों वारी ही क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक अधिकार वाला चैप्टर इंपोर्टेंट है। तो एक गल होर ध्यान रखो कि मौलिक अधिकार ते मैं वीडियो जिहड़ी बना चुकी हाँ, तुहानूं मौलिक अधिकार वीडियो जिहड़ी है वो डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगी। ठीक है, मैं लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा, तुहानूं उत्थे जाके तुसीं देख सकते हो। इस चैप्टर नूं करन तो बाद भारतीय संविधान दी मुख्य विशेषतावां नूं करन तो बाद तुसीं मौलिक अधिकार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसते आपां हुण दोबारा वीडियो नहीं बनावांगे क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, उस दे विच मैं पूरे मौलिक अधिकार जिहड़े ने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन किए ने। ठीक है, तो ये जिहड़े मौलिक अधिकार ने ये मैं उस वीडियो के थानू सारे दस चुकी हाँ, वो वीडियो जरूर देख लेना। मोटे मैं थानू दस दिंदी हाँ कि पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, उस तो बाद हैगा जी अपने को सुतंत्रता का अधिकार। सारा का अपना अपना महत्व है, इन्हों दस्या गया कि किहड़े भाग दे विच किहड़े शामिल किए गए हैं। ठीक है, नैक्सट है शोषण विरुद्ध अधिकार, जिस दे विच कि 14 साल तो घट के बच्चे नूं काम करन तो जिहड़ा मनाही की गई है। धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार, सारिਆਂ ਨੂੰ धर्म प्रति जिहड़ी सुतंत्रता है। विद्यक और सभ्याचारिक अधिकार यानी नूं विकास करन दा उसदा जिहड़ा डिवेलपमेंट करन दा पूरा अधिकार है। तो लास्ट अधिकार है जी संविधानिक उपचारां दा अधिकार। मान लो अधीन जिहड़ा की गल करिए इन्हां अधिकारां दा सत्कार करना ते लागू करवाउणा, जिहड़े उपरले 5 अधिकार पढ़े ने इन्हां नूं लागू करवाउणा वैरी इंपोर्टेंट है। सारिਆਂ ਦੇ ਇਹ निजी अधिकार ने। मान लो तुहाडे किसी अधिकार की उलंघना की जाती है तो तुहाडे कोल एक होर अधिकार है जिहड़ा कि संविधानिक उपचारां दा अधिकार है। ठीक है, उस दे अधीन जिहड़ी तुसीं हैल्प लै सकदे हो जां तुसीं अदालतां दे विच जाके इस दे रिलेटेड जिहड़ी चुनौती कर सकदे हो। ठीक है, भारतीय नागरिकों के इस अधिकार नूं की कहा गया? संविधानिक उपचारां दा अधिकार कहा गया है। ठीक है, तो ये अधिकार सीगे, इन्हां नूं जरूर पढ़ लेना। उस वीडियो दे विच मैं तुहानूं अलग तो सारे जिस तरह के देखो पूरा डिफाइन अलग तो किया है। ठीक है, धर्म निरपक्ष दे विच अलग तो डिफाइन किया है, यानी कि अगला जिहड़ा चैप्टर मौलिक अधिकार वो ऑलरेडी बन चुका है, तुसीं देख लेना। ठीक है, नैक्सट है जी भारत के नागरिकों के कर्तव्य। ये मैं तुहानूं दस्सिया कि पहलां तां अंकित नहीं सीगे संविधान दे विच, बाद दे विच 1976 दे विच 42वीं संविधानिक अधीन चौथा ए पार्ट दर्ज किया गया, जिस दे विच ये कर्तव्य जिहड़े ने शामिल किए गए सी। ठीक है, इस दे विच 10 कर्तव्य सीगे, लेकिन उस तो बाद एक होर कर्तव्य ऐड किया गया सी। टोटल किन्ने कर्तव्य ने? 11 कर्तव्य ने। ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार किन्ने ने? 6 ने। ठीक है, तो कर्तव्य किन्ने ने? 11 ने।
ठीक है। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਝੀਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਭਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਕ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਟੈਸਟ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ? ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਡਮੁੱਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਸੈਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਨਸਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਹਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚੇਤਾਤਮਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡੈਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D 26। ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 7ਵੇਂ ਦਾ A ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 395 ਅਨੁਛੇਦ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਤੇ ਕਠੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ। ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 3rd ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ 18ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਸ਼ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ MCQ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪੂਰਾ PDF ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ MCQ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਕਾਫੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 59 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ
कमेंट सैक्शन दे विच बेझिझक होकर दस सकते हो। लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा टैलीग्राम ग्रुप का, उत्थे जाके तुसीं ये पूरा PDF पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो नूं वध तों वध देखो, शेयर करिया करो। तुहाडे लई ही इन्नी ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो तुहाडा भी फर्ज बनता है कि वध तों वध वीडियोज़ नूं जिहड़ा है वो शेयर किया जाए अपने दोस्तां मित्रां दे नाल टैलीग्राम ग्रुप्स दे विच। ठीक है, तो इन्नी क वीडियो सी। वीडियो नूं वध तों वध लाइक शेयर करना, चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लना। वीडियो देखने लई तुहाडा धन्नवाद। थैंक यू।